ठीक अच्छे मु गीतटा गाई जे धन्य अच्छे जे जिते 40,000 पिला गोटे स्टाडियम रे खुशी होती ही मोर अंतर आत्मारू अच्युत सामंत गोटे गोटे सम्मान आसीथिला तो वाद विवाद सी करना वाद विवाद लोकों को भितर गोटे सृष्टि होती तो से भाया व्यक्तित्व मु निश्चित भाव में गीत गायकी मु गर्वित नेता मंत्री किए किए रास्ता कड़ को माड़ी बसी अनेक सारे नेता माड़ी बसिकी विभिन्न प्रकार तांकर कल कारखाना कर आउरी अच्युत सामंत बाहरंतु से पते जंगल जमी नियंतु एमती अच्युत सामंत माने आउरी अनेक व्यक्तित्व बाहरंतु। नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची न्यूज 88 रो स्वतंत्र साक्षात्कार को ओडिशा संगीत जगत रे सुनामधन्य कंठशिल्पी जयश्री धल विगत बहु वर्ष धरी ओडिशा संगीत रे कार्य करुचंती अनेक लोकंक पई से अनेक लोकंक मध्य निज स्टूडियो रे जगह स्थान दियंती गीत गाया एमती बहुत नजर रही विगत वर्ष मानक तो जयश्री धल निजे अच्छी पचारि बुझा केमती अच्छी बहुत भलो अच्छी। हाँ तो जयश्री दीदी वर्तमान जो विवाद चलता अच्युत सामंत आ किट को लेकिन किंतु आप अच्युत सामंत गोटे गीत गाई निकट अतीत कौन कहे विवाद कथा मुझे उठेबी हाँ ठीक अच्छे मु गीतटा गाई जे धन्य अच्युत मुझे निकट रे एबे जाइथिली होली उपलक्षे कार्यक्रम गोटे थिला जोथरे मु इनवाइटेड थिली आज ए गेस्ट आउसी गीत गाया ପାଇଁ जाइथिली आ मते सेठी एते खुशी लागि थिला जे जेतले 40,000 पिला गोटे स्टाडियम रे खुशी होउतले एवं किए बेलून उडौतला किए हैप्पी होली रो संगीत सुनि कि नाचुतला एवं से निरीह आदिवासी पिला मानको मुहरे जो हस फुटिथिला मु ताकू देखि निश्चित भाव में सेठी ही मोर अंतर आत्मारू अच्युत सामंत गोटे गोटे सम्मान आसीथिला जे आज जदि ए भलिया व्यक्तित्व आम ओडिसा रे जन्म होइछन निश्चित भाव में आमे गर्वित काहेकि ना आमे आपण जो कहले जे एति वाद विवाद सी करना वाद विवाद लोकों को भितर गोटे सृष्टि होइछि काहेकि ना अनेक समय देखा जाइछि जे जी आगो को जाए आमे समस्त तांको पछरे तांको माने उत्साहित करबा परिवर्ते अनेक जण अछन्ते तांको केमिति आमे सिद्रु हटेई देबा तांकर काम रे डिस्टर्ब करबा से विषय सब बेले कर दे एटा आजिर उदाहरण नुहे अनेक जगह रे एमती उदाहरण अछि जो माने उदाहरण अन्य माने पय सृष्टि करछन तांको उदाहरण को केमती ब्रेकअप करा जाए सेटा सब बेले समस्त करि आछन्ती तो मोर एठी कहबार अछि जे वाद विवाद जीवन रो आ गोटे पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज आपण देखिबे जे आपण निजे भी देखुछंती आपण सोशल साइट रे निजे आपण इन्वॉल्व होउछंती आपण न्यूज वेब करछंती तो आपण कोंतु प्रतिदिन आपण सोशल मीडिया न्यूज रे इवन आजिकली बड़ न्यूज रे माने जो गुडा सैटेलाइट न्यूज रे आपण देखिए छोट छोटा प्रति घर रो गोटे छोट छोट विवाद प्रतिदिन आसुची आपण जते बेले मीडिया खोलुछंती से मीडिया रे आपण निश्चित भाव में देखिए यात्रा पार्टी गोटे छोटिया इंडस्ट्री आपण देखिए यात्रा पार्टी रे केते जण लोक अछंती हार्डली गोटे आर्टिस्ट मानक सहित हार्डली 50 जण 100 जण बितांतु से वाद विवाद आज चरम सीमा रे पहुंचुची गोटे घरे साधारण गोटे घरे 4-5 जण गोटे परिवार भितरे स्वामी स्त्री बाडिया बाडी कि तांकर भी गोटे न्यूज माने को स्वामी का चुटी धरलानी किए का पाई मलानी किए जाई कि कोडी डेई पड़लानी तो इथे वाद विवाद अछि घरे घरे कळी चलची 4-5 जण भितरे कळी कर जोठी अच्युत सामंत एते लोकंक पई उदाहरण सृष्टि कर पाछन्ती एते लोकंक कथा बुझुछन्ती आपण देखंतु जोठी आदिवासी निरीह आदिवासी पिला माने 40,000 पिला रहउछन ता सहित किट किस किम्स रो जो अच्छी संस्था जो थरे कि लक्ष लक्ष परिवार भी पोषी होचंदी एटा गोटे छोटिया कथा नुहे आमे सहयोग सेठी करबा परिवर्ते आमे जदी तांको पछरे लागिबा ताल निश्चय तांको कामरे तांकर बाधा सृष्टि होबो तो एथि पई जो दिन मु सेठी की जाईथिली आ मु सेठी जो परिवेश देखिथिली से व्यक्तित्व ऊपर मोर सम्मान से दिन बढ़ीथिला काहेकि मु केबे एते पाखुर तांको सहित मिसी नथिली अनेक थर मु जाइछि रथ यात्रा समय रे जाइछि गीत गाया पय जाइछि किंतु से किट भितर जे एते जनक कथा को जणे नेई आज विश्व दरबार रे पहुंची पारछंदी आज विश्व रो
ବିଭିନ୍ନ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ବିଭିନ୍ନ ହିସାବରେ ଅନେକ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେ ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଛି। ତ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇକି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଆହୁରି କେବଳ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପାଇଁ ତ ଗାଇନି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗାଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗାଇଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଯିଏ ଗାଇଥିଲି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ହଚକସ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ଅଛି, ସେ ସେବାରେ ଯୋଉଠି ଜନହିତ ହଉଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଖୁସି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୁସି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିବାଦରେ ଉଠିଛି କଣ ପାଇଁ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହଉ ସରକାରୀ ଜମି ତାକୁ ମାନେ ତାର ବି ପ୍ରୁଫ ରହୁଛି ଯେ ସେ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା, ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ସିଏ ଯାଇକି IRO ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଅଫିସରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଶିବିନି କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାଡି ବସିଲା କଣ ହେଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରାସ୍ତା କଡକୁ ମାଡି ବସିଛି, ଅନେକ ସାରା ନେତା ମାଡି ବସିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କଳକାରଖାନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ତ ଜନହିତରେ ହିଁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନେରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସିକି ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ଯୋଉଠି ଜନହିତ ହଉଛି, ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସେଠି ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବାନି ଯେ ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପରିକା ଆହୁରି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବାହାରନ୍ତୁ, ସେ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପରିକା ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାହାରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ଏଠି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଟ୍ କିସ୍ ର ସେ ରୋଡରେ ଯାଉଛୁ, ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ବି କିଟ୍ ରୋଡ, ପଟିଆଟା କିଟ୍ ରୋଡ ହେଇଯାଇଛି, এটা ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ପରିକା ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଯଦି କାମ କରିକି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଥା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ତ କିଟ୍ କିସ୍ ର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ପର ଭିଡିଓ ବୋଧେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ତ ସେ ପିଲା ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହଉଛି, ଡାକୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇକି କଣ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଭଲ ପାଇବା କଥା। ତାପରେ ସେଠିକାର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଡ ମାରା ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଘଟଣା ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡାକରେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଥରିଟି ଥାନ୍ତି ସେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା, ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ହାର୍ଡ ହବନି, ଏଇଟା ସତ କଥା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ରହିଲା? ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ନେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାହାର କଲେ, କଣ କଲେ, ସେ ହ୍ୱାଟଏଭର ଆମେ ଜାଣିନୁ ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଇଛି, କଣ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅ ମରିଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ବି କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉ। ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଖରାପ ଉଦାହରଣ ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଏଇଟା କେବଳ କିଟ୍ କିସ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ୟା ପ୍ରତି ବରଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାହିଁକି ଏତେ ରେସିଓ ବଢୁଛି, ତା ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ। ତ ଏମିତି ବାଦ ବିବାଦ, ଯେହେତୁ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର
कर्मचारी काम कर वाद विवाद छोट निहाती ନାଇଁ, रहिबो ମୋ କହିବା କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିନା ଆଦେଶରେ କଣ ସେଠିକାର ଯୋଉ देखो ପିଲାଙ୍କୁ आपण देखो आपण गोटे एडमिनिस्ट्रेशन आपण लेवल जानिछन तो ହୁଁ, ये तांको कहबो से तांको कहबो से तांको कहबो एमिति गोटे हजार माने अनेक सारे स्टेप देकी लोक माने आसंती जेतेबेले मन कर मो स्टूडियो रे आज गंडगोल हैला एठी जे बड़ मु नाही घरे ହୁଁ। एठी जे बड़ से फास्ट बुझिबो ହୁଁ। जे काई पार्टी न होचो होचो सोचो जाओ एठु बटे ହୁଁ। निश्चित भाबरे ହୁଁ। तापर अनेक पर तो अच्युत सामंत मु गोटे वीडियो देखिची जोतरे कि से पिला मानकु बुझौचंदी ହୁଁ, जे तमे एठी जाओ आमे देखिबो मु तम ये कर दे मु से वीडियोटा देखिची ହୁଁ, तो मु एते पाखरु एते कथा मु मे बी से विषय रे जानिनी बट मु ହୁଁ, सेटा देखिची ହୁଁ। तो अनेक समय रे देखा जायछि जे आमे ता ऊपरे दायित्व आमे सेटा न देखि देखंतु एटी जेमति देखंतु जेमिति गोटे किछि घटना घटुची मते लागुची न्यूज रो एंटायर कथा आमे विभिन्न प्रकार समस्या अछि से समस्या पर भी आलोचना हमर दरकार ହୁଁ, बहुत समस्या अछि ହୁଁ। को जगह रे पानी नाही लोक डहळ बिकळ है कि 20 किलोमीटर चालुछंदी 10 ଚାଲୁଛନ୍ତି। किलोमीटर चालुछंदी ହୁଁ। सरकार सेथि भी समय देवा दरकार ସମ- किंतु आमे जदि आमे जोठी हाँ ठीक अछि के भूल करूची जे कोन अनुष्ठान ହୁଁ। भूल करा होची हमर दायित्व अछि जने न्यूज हिसाब रे आमे ताको देखेबा एवं से विषय रे आलोचना करिबा तो ए घटना मु कहबिन जे एटा प्रथम घटना ହୁଁ। जे केवल जे किट रे पिला मरुछन से प्रथम घटना नुहे अनेक जगह रे लोक मरुछन ହୁଁ। आमे ता ऊपर भी गुरुत्व देवा दरकार ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ବିଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଜି ଅନେକ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରହିଛି ମତେ କେତେ ସାରା ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି ମନ ବଳେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ବହୁତ 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 ଲେଟ ରେ ଆସିଲି ହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହୁଁ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ମୁଁ କରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ହିଁ କରେ ହୁଁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ମୋର ହାର୍ଟ ଅଫ ର ଡିରେକ୍ଟର ବୋଧେ ମୋ ନିଜ ହୃଦୟର ଡିରେକ୍ଟର ବୋଧେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଁ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କରେ ହୁଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ହୁଁ। ଏତି ଜଣଙ୍କ କଥା ବୁଝି ମୋ କାମକୁ ନିଜେ କରି ଗୀତ ଗାଇ ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରି କାହିଁକି ନା ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିରୋଧୀ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହୁଁ। ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି ବଟ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ତିଆରି ହେଇଛି ହୁଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ମତେ ଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହୁଁ। ତ ସେଇଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ହୁଁ। 14-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏବଂ 17 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି ହୁଁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ହୁଁ। ଏଟା ଏଟା ଆଗକୁ ଚାଲିକି ରହିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗାଇଛି ଠିକ ଅଛି ହୁଁ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଗାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ସାରି ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି ହୁଁ। ଏବେ ମୁଁ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଗାଇଛି ହୁଁ। ଯୋଉଟା କି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ହୁଁ। ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ଧାନ ହୁଁ। ଆହୁରି ଗାଇଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗାଇଛି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ଯୋଉଟା କି ମୋର ପ୍ୟାସନ ହୁଁ। ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଜଣ ପାଇଁ ଗାଇକି ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲି ହୁଁ। ତାହେଲେ ମୋର ଗୀତ ଗାଇବାଟା ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଲୋକ ହିତରେ ଯାଉ ଜନ ହିତରେ ଯାଉ ହୁଁ। କେବଳ ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗାଇଛି ଅନେକ ଜଣ ପାଇଁ ମତେ ଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଆଉ ମୋର ଟିମ୍ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳର ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନରେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମାଟିର ମହକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଓଡିଶା ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମ ଓଡିଶା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବୋହୂ କେମିତି କେତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଛି ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟିର ନା ଗାଇଛି ମୁଁ
ତ କୋଉଠି ପଛେଇନି ମୁଁ ହୁଁ ମୋ ମା ପାଇଁ ଗାଇଛି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ଗାଇଛି ମୋ ମା ପାଇଁ ଗାଇଛି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛି ମୋ ଡାଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛି ହୁଁ ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଛି ଆଉ ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି କଣ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଯେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କଣ ହୁଁ ଯୋଉଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାରେ ପଡିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ହୁଁ ଯୋଉଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନାଟକ ପାଇଁ ହିଁ ନାଟକ କରୁଛେ ଆମେ ଯେଝା ନାଟକ ସାରି ଘରକୁ ଯାଉଛେ ହୁଁ ତ ଗାଇଛି ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ମୋର କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ମୋ ଓଡିଶା ପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ଗାଇଛି ମୋ ହୁଁ ମାଟି ପାଇଁ ଗାଇଛି ହୁଁ ତ ଏଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗାଇ ଚାଲିବି ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତ ସେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ଗୀତଟା ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ ତା ହଁ ଡୁଡନୁ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ହଁ 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 ଡୁଡନୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ଯିଏକି ବନ୍ଦନା ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲେ ବନ୍ଦନା ହରିଚନ୍ଦନ ହଁ ସେଟା ହଉଛି ସେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗାଇଥିଲି ଯେ ଡୁଡନୁ ଯୋଉ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ମା ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିକି ହୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ହୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଗାଇଥିଲି ହୁଁ ସିଏ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ସିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପରି ସିଏ ଅଧା ଗଢା ସିନା ହେଲେ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କାହାକୁ କହେନା ଡୁଡନୁ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଡୁଡନୁ ଏକ ନିଶବ୍ଦ ସ୍ୱର ଗୀତଟା ଏମିତି ଥିଲା ହୁଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଲୋକ ପୁରା ଦେଖିବେନି ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ସେଇଥିରେ ଚାଲିଲା ଝଗଡା ତା ପଛକୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖୁ ସେ ଝଗଡାଟା ଏଣ୍ଡ ହିଁ ହବନି ହୁଁ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ହୁଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହୁଁ ଗୋଟେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ଛୋଟରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ସେ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି କଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା କରେ ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉ ପାହାଚରେ ବି ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଥାଏ ମୁଁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲେନି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜୟଶ୍ରୀଧର କେବେ ଭୁଲିବେନି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ଇହ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମରେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସତ ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲି ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ମା ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି କଥାରେ ମାନେ ମୋର ସୋଚ ବିଚାରରେ ହୁଁ ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଥିବି ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବିକଜ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୋ ଡାଡି ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ମଦର ଇନ୍ ଲ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହୁଁ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ଏଇ ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକଙ୍କ ପରିକା ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହୁଁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମୋ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଆପଣ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନେକ ଥର ଗୀତ ଗାଇଲେଣି ସେଇ ଯଦି ସେଇଥିରୁ ପଦେ ଦିପଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଆସିଥିଲି ଦିନେ ଗୀତ ସଭାକୁ ସେ ତ 2 ଲାଇନ ଗାଉଛି ଆସିଥିଲି ଦିନେ ଗୀତ ସଭାକୁ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଗୀତ ତୋର ଜାଣି ତ ନଥିଲି ତୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏତେ ନା ହେବ ମୋର ଆସିଥିଲି ଦିନେ ଗୀତ ସଭାକୁ ମୁଁ
प्रथम लास्ट क्वेश्चन पूरा हृदय को छुईला गीत आपण मानक मध्य छुईब निश्चित कारण से गीत रे सेतिकी माधुर्य अच्छी सेतिकी शोभा बढ़ाए से गीत वर्तमान ये जो लास्ट रे उठ कंकाल शाशु जोशी सहित ये केमती मन को आसिला कहीं करिया पई नहीं देखो कॉम्बिनेशन जेमती एबे उत्कल दिवस ओडिशा हमर दिवस गोटे प्रोग्राम थिला जो थरे कि ए जो माटीर महक सेठी एंटायर जते ऑडियंस थिले जते इनवाइटेड गेस्ट थिले से गोटे कथा कहले जयश्री रो स्वर शाश्वत रो ताल ए कॉम्बिनेशन इज वेरी 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 इफेक्टिव तो शाश्वत गोटे सान भाई परी आम दिजणकर बहुत भल पाइबा अछि भाई भौणी रो तेणुकरी जेतेबेले आमे उठ कंकाल मु गाइबा कथा मु चिंता कली एथि मु विभिन्न जेतेबेले हमर कोनोसी प्रकार गोटे कार्यक्रम हुए जेमति कि पखाल दिवस हैला मु पखाल पई गीत गाइली जेतेबेले उत्कल दिवस आसिला तो से उत्कल दिवस आगुरु मु गोटे चिंता करथिली जे मु जनवरी 26 रे जेतेबेले जाईथिली सेतेबेले उठ कंकाल गीतर गोटे प्रैक्टिस चलथिला तो सेतेबेले मु से गीतर माने तार इंटरनली पार्ट सब देखिली एते पावरफुल थिला तो मते अनेक थर लोक कहंती उठर कंकाळ गां तो मु से गीत को कष्ट लागे जे एते एते माने तार भाषा गुडा बहुत कष्ट आपण गाइबा सहज नुय उठ कंकाळ छिडु श्रृंखल सो अछि उठगत गौरव हृत गौरव ए सब जो लाइन अछि तो मु से गीत को बारंबार चेष्टा करी कि मु कहली गीतटा मु जरूर गाइबी तो सेटा जेतेबेले लक्ष्मीकांत पालित मध्ये गाउथिले अति सुंदर काहे ना तांकोरी स्वर को आज समस्त गाउचनी लक्ष्मीकांत पालित जो स्वर देइथिले से स्वर को मु गाइछि अनेक जण गाइछनी से माने ही इज द गेट पर्सन जहांको स्वर आज विश्व दरबार रे पहुंच परछि तो मु तांको फॉलो कली एवं से गीत को मु गाइली जेतेले निर्वाचन चलीथिला एई गीत प्रथमे बॉलीवुड ए जने हमर ओडिसा रो झियो गाइले तापरे प्राय नेता धर्मेंद्र प्रधान को आरंभ करी ओडिसा ओडिया अस्मिता को मने पकेइले एई गीत को गायकी देखंतु मोर कहबा कथा निश्चित भाबरे मु जे भी गीत गाइले बर्णाली गीत गाइ तांको मध्ये मु धन्यवाद देबी काहे ना जदी मो ओडिसा रे जड़े प्रचार करछि तांको हृदय रु से बहुत सानो मोट छोटो हिसाब रे मध्ये मोर अनेक सारा आशीर्वाद बिकॉज मो ओडिसा कथा जदी जणे नेशनल लेवल रे गाई पारछन से याठु आ बड़ कथा किछि नै बाकी रहिला आजी जेमति कि उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तो केते दिने से गीत को मु गाइली मु चाहू छु से गीत को भी आहुरी जण बहुत जण गांतु एवं जेमति कि संगीत सम्राट हमर भिकारी बळंकर जो गीत से गाई जाइछन से गीत को आज अनेक जण गीत गाई ता जीविका निर्वाह करि परछन से मध्ये बहुत बड़ कथा भिकारी बळ आज केवल ओडिसा रे ही नांती आज हमर विश्व रो जते भी ओडिया अछंती जे जगन्नाथक हृदय रे अछंती समस्त भिकारी बळंकर गीत सुनंती तेनु करी से मध्ये बहुत बड़ कथा अस्मिता कथा आज चिंता नुहे अस्मिता कथा हमें अनेक दिन रो मोर चिंता अछि काहे ना मोर कैरियर प्रथम रो आरंभ रो ही मो ओडिया घर रो झियो ओ गीत नाच मीठा मीठा कथा भाषा मीठा मीठा जो गीत को मु 15 वर्ष आगुरु गीत गाइलिनी माँ माँ बोली केते मु डाकिली या को मु बहुत आगुरु गाइछि तुम परी छोट पिलाटी गाँ चाळे रे पाठ पढ़े से तो ए गीत भी तो मु बहुत दूर गाइछि जय जागृति नारी जागृति मोर अस्मिता कथा चिंता ओडिसा रे जदी गोटे कथा कहबी जदी प्रकृति रे ओडिया अस्मितार कथा को जे भाबीछि मु भाबुछि बोधे जयश्री धरन अधिक के भाबी नथियो सिंगर हिसाब रे एबे मोर आ गोटे गीतटे अछि अस्मिता अनुचिंता से विषय मु गोटे कथा कहबी जे अस्मिता अनुचिंता कथा मु अनेक दिन रे चिंता करिछि जोटा कि हम टीम अस्मिता अनुचिंता गोटे न्यूज हम गोटे वेब चैनल करिछु जो टीम रे मो सहित आहुरी अनेक सारे ओडिया भाषा साहित्य को भल पाइथवा भल व्यक्तित्व माने अछंती तांको द्वारा हमें कार्यक्रम करूछु से गीत सेतरे मध्ये गोटे गीत अछि शिला कहे हम कथा आम नृत्य गीत कथा अनेक सुंदर गीतटी आ से गीतटी को लिखिछंती
ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ ଏବଂ ସେ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୀତକୁ ମୁଁ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯୋଉଠି ବରଂ ସରକାର ଅସ୍ମିତା କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ। ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନୂତନ ପିଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ, ସେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରହିବ? ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମ ଛୁଆ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୀତ ଗାଇକି ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକୃତିରେ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାନ। ଯେ କଳାକାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ ହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ କଥା। କଳାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ନୋ ଡାଉଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କଳା ତମକୁ ଯେତିକି ସୁଖ ଦବ, ଯେତିକି ଖୁସି ଦବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବିକାରେ ନାହିଁ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ କଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଟାକୁ ବି ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଟୋଟାଲି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ମାନେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ କିଛି ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଗତ ଦିନ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଦ ରିଏଲ ହିରୋ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆଉ କୋଉ ସିଙ୍ଗର ନାହାନ୍ତି କି କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନାହାନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ଚାଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ବଢି ଚାଲେ ଯେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ବୁଡିଯାଏ। ଏଟା ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ବି ପୁଅ ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆୱାଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। ମୋ ଆୱାଜକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରିଛି। ମାଗଣାରେ ଏତେ ମଞ୍ଚ ଯାଇଛି ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡେ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଡାକିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସବୁ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କଷ୍ଟ ପଡିଲା, ଆପଣ ଯାଇକି ଗୀତ ବୋଲିବେ, ତାଠୁ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମାଗଣାରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁରୁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସଙ୍ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ଡିଜିଟାଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆୱାଜକୁ ସବୁଆଡେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୋଜିବେ। ଯଦି ପଇସାଟା ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାପରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ନିଶ୍ଚିତ। ପଇସା ଦେଇକି ହିଁ ଲୋକ ଡାକିବେ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଘଟିଥିବା କିଛି ଘଟଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଯାହା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାଥ, ନ୍ୟୁଜ 88 ଓଡ଼ିଶା।